வணக்கம். யூனிவர்ஸ் பாஸ். எப்பவுமே எதையாவது மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் நின்றுட்டுருக்காங்க, அவங்களோட ஹைட்டை மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெல் மாதிரி ஒரு கர்வ் வந்துடும். நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிம்பாங்க. அதை ரொம்ப குள்ளர்கள் சில பேர் இருப்பாங்க, ரொம்ப நெட்டையானவர்கள் சில பேர் இருப்பாங்க. Most of the average height people will crowd around in the middle, the bell curve. Even IQ of people, IQங்கிறது முதல்ல நல்ல நம்பரா இல்லையான்னு கூட people are questioning it, whether it is a useful measure at all. But அந்த IQ test அப்படின்லாம் சில பேர் எடுப்பாங்களே, அதை பண்ணினா கூட you will see this bell curve. Some who score very low, some who score very high, and some like you and me right in the middle. But there is something else that if measured don't fall in the bell. For example, performance at work அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா, நிறைய கம்பெனிஸ்ல, நிறைய இந்த மூளையை உபயோகிச்சு வேலை பண்ற கம்பெனிஸ்ல particularly performance follows the Pareto's principle. If you remember, we talked about it in the 80-20 அப்படிங்கிற மாதிரி. So a lot of people will perform. இந்த ஹனுமார் வால்னு கூட நம்ம ஒரு quotidian பார்த்தோம். A lot of people will perform so okay, adequate, nice, great, but some of them will be exceptional, awesome, simply miracle workers ம்பாங்க, walking on water அப்படிம்பாங்க, அப்படியே ராக் ஸ்டார் அப்படிம்பாங்க. அந்த மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து they will elevate the performance of the company அப்படிம்பாங்க. So hyper performers, adequate and poor performers. இது வந்து பவர் லா, எக்ஸ்பொனென்ஷியலா ஏறும். ஸோ அது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், இது பவர் லா டிஸ்ட்ரிபியூஷன். கூகுளில் how things work inside Google, what are the work rules we have அப்படின்னு கூகுளோட HR ஹெட் ஒரு புக் எழுதினார், ஒர்க் ரூல்ஸ் அப்படின்னு. இன் தட் லாஸ்லோ பாக் அப்படிங்கிறவர் ஒரு 7-10 பிரின்சிபல்ஸ் லே அவுட் பண்ணுறார். In each of those principles he says, this is how we do it at Google. It may not work for you, I don't know, but this is slightly different from how everybody else does it, but this works for us. We attract the top talent and we are able to retain them, grow them using these tricks. And he says in this book, we pay unfairly. Particularly, your best people are worth far more than your average ones. Make sure they feel it. Otherwise, you're just giving them a reason to quit. விட்டுட்டு போயிடுவாங்கடா. ஆசம் 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 ஆளுங்களுக்கெல்லாம் அப்படியே கொடு. இன்க்ரெடிபிளி ஆசம் ஒருத்தன் இருப்பானே, அவனுக்கு 1.5 மடங்கு 1.25 மடங்கு கொடுக்காத, 10 மடங்கு கொடு அப்படின்னு அந்த புக்கில் ரொம்ப ப்ராப்பர் தியரி, டேட்டா சப்போர்ட்டிங் இட் வச்சு சொல்லுவார். அது பேர் ஒர்க் ரூல்ஸா? There is another book I came across and I am reading it currently. That book is called No Rules. Netflix-குள்ள how are we attracting top talent, how are we retaining them, how are we able to get the best out of them அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெட்ஃப்ளிக்ஸோட CEO Reed Hastings has written this book. And in this book he comes up with an even more radical system. He says adequate performance gets a good salary, decent bonus. Adequate performance gets a generous severance package. நிறைய பணத்தை கொடுத்து அனுப்பிச்சிடு, அடிக்குவேட்டாக தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறான்னா. If she only meets expectations, you don't need that person. Pack them away. He talks about a concept called talent density. டென்சிட்டினா என்ன? அதோடைய திட தன்மை இல்லையா? ஸோ எத்தனை பேர் இருக்காங்க, அதில் எத்தனை பேர் டாப்பர்ஸ், அதை வச்சு தான் டென்சிட்டி கண்டுபிடிக்க முடியும்.
So increase the talent density அப்படிங்கிறார். Which means get rid of the okay performers. Focus narrowly on taking care of the top performers. அப்படின்னு அவர் சொல்றார். Focus on those miracle workers. And இவர் திருப்பி 1968ல அதை பற்றி பேசப்பட்டது, 2000ல திருப்பி அதை பற்றி பேசப்பட்டது, திருப்பி 2016ல he brings that up again. The concept of the 10x engineer. 10x engineerனு ஒருத்தன் இருப்பான். அவன் வந்து 10 பேர் வேலையை பண்ணுவான். அந்த மாதிரி people you attract, keep and hold on to them, and that's the key for your company to prosper அப்படின்னு சொல்றார். I have some opinions that differ with what he says. நான் இப்போ சொல்ல போகிறத கொஞ்சம் என்னுடைய ஒப்பீனியனாக எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனியில் ஒவ்வொருத்தரும் வேறு வேறு மாதிரி பண்ணுவாங்க, ஒவ்வொரு டீமும் வேறு வேறு மாதிரி பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அ ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த கம்பெனி ஐ ஒர்க் ஃபார். This is my personal opinion. And based on the research I just finished doing, this seems to be the prevalent opinion. In the 10x engineer அப்படிங்கிறது almost a myth. அது வந்து ஒரு மூட நம்பிக்கை, அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை. என்னென்னா இங்கே பாருங்கள், இந்த 10x engineer கேம் எங்கே தெரியுமா வருது? கிரிக்கெட் மாதிரி ஒரு விளையாட்டில் நீங்கள் கிறிஸ் கெயிலை பார்க்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர் ஐபிஎல்லில் விளாசுவார் பாருங்கள். 12 பாலில் 62 ரன்னு, 12 பாலில் 62 ரன், இந்த மாதிரிலாம் அடிப்பார். அதுதான் அந்த 10x engineer. Amazing performance. Nobody else can even come near it அப்படிங்கிற மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸ். பட் அந்த 12 பால் 62 அவர் அடிச்சுட்டு இருக்கும் போது what is his team doing? Yeah, there are some people who are waiting for the afternoon. ஏன்னா மார்னிங் அவங்களுக்கு வேலை கிடையாது, அவங்க பவுலர்ஸ். There is another guy who is probably having great potential, but he is unhappy that Chris Gayle is performing because there are only 20 overs. In 20 overs Chris Gayle finishes the game na எனக்கு ஒண்ணுமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடையாது, என்னுடைய லைம் லைட்டை அவன் திருடுறான். There is another guy who is hiding. Chris Gayle முடிச்சிட்டா போரும்பா, நான் வந்து என்னுடைய வீக்னஸை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி விட்டுற போறாங்க இந்த பவுலர்ஸ், அடுத்த மேட்ச்லேருந்து என்ன ட்ராப் பண்ணுவாங்க, கிறிஸ் கெயிலே ஜெயிச்சு கொடுத்துட்டும்பா அப்படின்னு ஒருத்தன் இருப்பான். But none of them, even if they want to help Chris Gayle in his batting, they can't. It is Chris Gayle's moment. It is an individual game, a one-man show. On the other hand, if you look at a game like basketball, அந்த வெள்ளை கலர் ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் அப்படியே காற்றுல போயிருக்கார் பாருங்க, இன்டு தி ஏர், அவர் வந்து டிஃபெண்டர். இந்த பச்சை கலர் போட்டுட்டு இருக்கிறவன் அஃபென்ஸு, உள்ளே வந்திருக்கான் பாஸ்கெட் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு. அது என்னது இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான், என்னமோ இப்படி எப்படி பாஸ்கெட் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, he is not scoring a basket. He can't because this guy is defending. So he is assisting somebody next to him. ஸ்க்ரீனில் இல்லாத ஒருத்தருக்கு உதவி, நீ போடுப்பா அப்படின்னு உதவ பார்க்குற. ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் டீம் ஒர்க், அந்த 10x engineer கேமில் டீம் ஒர்க் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு 10x engineerனு நம்ம பேசும்போது அப்படியே தனியாக சூரியன் மாதிரி பிரகாசிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம அதை ஒரு ஆரா போட்டு விட்டுறோம். அவங்களுக்கு பின்னாடி எத்தனை பேர் எவ்வளவு வேர்வை சிந்தி எவ்வளவு அசிஸ்ட் பண்ணி எவ்வளோ பெரிய டீம் ஒர்க் அது அப்படிங்கிறத நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம். That's the point I wanted to differ in those two books where they said pay disproportionately. The 10x engineer ஸ்டோரியை பார்த்தீங்கன்னா they hate meetings அப்படிம்பாங்க. கெட்ட பேர் அது, if you hate meetings. But they hate meetings because they have a bias towards work. ஆகிற வேலையை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஃபோக்கஸ். they keep irregular times அப்படிம்பாங்க. அவர் பெரிய ஆளுப்பா, நினச்ச நேரத்துக்கு வருவார் போவார் அப்படின்னு. they actually work towards an internal flow.
Some people are morning people, some people are late night people, some people work only past midnight. அவங்களுடைய ஃப்ளோவில் அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க. They know every line of code ன்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க. இல்லை, what they should actually be doing is trust everybody else. I know I can't know everything. I am going to trust you to know your parts so that we can all come together and make meaningful contributions. அப்படிங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்டில் அவன் அப்ரோச் பண்ணணும். நான் UI ஒர்க் பண்ண மாட்டேன், தட் இஸ் இன்ஃபீரியர், ஐ வில் டூ ஒன்லி பேக் அண்ட் என்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து not the sign of a 10x programmer. This person should say, nothing is below dignity for me. I will do any kind of work, an opportunity to make things better. This guy is always experimenting, always learning new things, always wants to try out the new shiny stuff அப்படின்னு சொல்கிறது 10x programmer கிடையாது. அந்த 10x engineer, 10x resource என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, புதுசாக ஒன்று வந்ததுன்னா கொஞ்சம் பொறுப்பா, let it settle down. Let us observe. Is it a passing fad or is it a real trend? அப்படின்னு முதல்ல evaluate பண்ணிட்டு தான் they will jump in and embrace that new technology. So, இந்த 10x engineerக்கு ஒரு மித்துன்னு சொல்கிறாங்க முதல்ல, அப்புறம் கெட்ட பேர் வாங்குற மாதிரி சில விஷயங்கள் இருக்கு. அதை வந்து I would like to redefine it. So, who is the 10x engineer? Why not we redefine it like this? Why not we say the 10x engineer is not the person who is 10 times better than everybody else? அது தப்பா நம்ம புரிஞ்சுட்டோம். அது இல்லை. How about he is 10 times better than the worst person in the group? That's the reachable goal. I am 10 times better than probably the worst person in the group. 1960s அந்த ஃபர்ஸ்ட் தடவை 10xங்கிறத டிஃபைன் பண்ண போது இதை தான் மீன் பண்ணாங்க. இருக்கிறதுலையே மோசமாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்களை விட 10 மடங்கு இந்த டொமைனில் நான் ஸ்கில்ஃபுல்லாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொன்னாங்க. ஆர் how about we define it like this? Oh, you're a 10x person? Okay, then I can trust you. You will ensure that our team's productivity is 10 times. Or every person in our team gets better simply because of your presence. That means you're a 10x person. அப்படின்னு ரீடிஃபைன் பண்ணா என்ன? இவங்கெல்லாம் ஏன் போறாங்க கடைசியில்? இந்த 10x பர்சனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சம்பளத்தை அள்ளி கொடுப்பாங்க சில பேர். அப்போ கூட அந்த பர்சன் போயிட்டாங்க அப்படின்னு நியூஸ் வரும். கடைசியில் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வரும், நம்ம மட்டும் ஜாஸ்தி கொடுத்துருந்தா, நம்ம மட்டும் நல்ல சம்பளம் உயர்த்தி கொடுத்துருந்தா போயிருக்க மாட்டாங்களே அவங்க அப்படின்னு. Again, I beg to differ there. The reason why they leave is something else. Steve Jobs என்ன சொல்றார் பாருங்க. It doesn't make sense to hire smart people and tell them what to do. பயங்கரமா ஸ்மார்ட்டா ஒருத்தனை கூப்பிட்டு இந்தாயா இதுதான் பண்ணும் நீன்னு சொல்றது தப்பு. அவங்கள கூப்பிட்டு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லா கண்ணா அப்படின்னு அவங்கள கேட்கணும். அதுதான் கரெக்ட் பிசினஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறார் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ். மைக்கேல் டெல் என்ன சொல்றார் பாருங்க. Try to never be the smartest person in the room. And if you are, invite somebody smarter or leave the room அப்படிங்கிறார். நீ தான் பிஸ்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீ அங்கே இருக்கிறதே தப்பு அப்படிங்கிறார். ஸோ இது ரெண்டுலேருந்து என்ன தெரிய வருது? Why do people leave? Why do 10x engineers leave if at all they do? அப்படின்னா probably they're not having the freedom. You are telling them what to do. You are drawing a box and telling them stay within this, do this, follow this process. They won't like it. Or probably they have realized that they are the smartest person in the room. There is no opportunity for growth and learning, and they are looking for other smarter people in other rooms. இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமை ஃபிக்ஸ் பண்ண பாருங்க. சம்பளம் உயர்த்தி கொடுக்கிறது இல்லை சொல்யூஷன். Got it? Thank you.